چلیے اچھا نفیس بھائی، آج کا جو مدعا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ ہاں کی کیا اس شکریہ میں میں نے رائے جو آپ ہے، کہہ رہے اسلام کیا کہتا ہے؟ میں وہ بھی بتاؤں گا اسلام کیا کہتا ہے، اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس پہ کیا سوچ ہے۔ تو نفیس بھائی، سوال بالکل سیدھا سادہ سا ہے کہ کیا مرتدوں کو ایک نارمل زندگی جیسے آپ گزار رہے ہیں یا باقی لوگ گزارتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے؟ ہاں اس میں دقت کس ہے؟ کسی کو بھی نہیں، اگر تم بھائی سکون سے چین سے رہنا چاہتے ہو تو کوئی دقت نہیں، ہمیں اس سے کیا کوئی نہیں مطلب ہوتا نا ایسا نفیس بھائی، پرابلم یہ ہے کہ جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے تو اس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ہوں کے جو دوست احباب ہے وہ اس سے دوستی ہاں ختم کر دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، بلکہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس کا فینینشیل بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ہوں جان کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ خود اس بات کے گواہ ہے، یا خود آپ بھی چاہتے تھے کہ مرتدوں کو مار دیا جائے؟ ایسا ہے بھائی مسئلہ، دیکھو یہ جو آپ نے بات بتائی، جو بھی یہ انڈیا یا پاکستان کے اندر پرابلم ہے، میرا تو ہوں ماننا یہ ہے کہ پریوار جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اسے بے دخل نہ کر کے اسے سمجھائے، بھلے وہ ہوں سمجھے یا نہ سمجھے، سے گھر سے نکال دیا، اس کو بے عزت کیا، اس کو اور بھی نقصان پہنچایا، اس سے تو وہ اور بھٹک جائے گا، پھر کیا فائدہ ہوں ہوگا؟ تو میں ان چیزوں کو تو دیکھو اچھا نہیں مانتا۔ اچھا دیکھیے، نفیس بھائی کی سوچ کتنی بدل گئی ہے دوستو، کتنی بدل گئی ہے نفیس بھائی کی ہماری سوچ۔ آج نفیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے کوئی گھر کا جو آپ کا جو بھائی ہے یا بیٹا ہے یا آپ کی ماں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ کیسز دیکھے ہیں، شاید وہ جو محترمہ ہے وہ جوائن بھی کر لے، کہ جب انہوں نے اسلام چھوڑا، حالانکہ وہ پہلے اسلام میں تھی بھی نہیں، وہ تو شادی کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے بہت کوشش کر کے سب زبردستی فالو کیا، لیکن اس کے بعد ان کو نہیں جم رہا تھا، ان کو ایک گھٹن فیل ہو رہی تھی جب انہوں نے بتایا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے اسلام میں نہیں رہنا ہے، تو ہوں شوہر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ملتے ہیں بچے کبھی کبھار، لیکن جو ایک فیملی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو نفیس ہوں بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کا بھائی اگر اسلام چھوڑ دے تو ہوں کیا ہوں آپ اس کے ساتھ ایک جیسے نارمل بھائی ہوتا ہے ویسے آپ رہو گے؟ اچھا، پہلے تو میں کہوں گا میرا بھائی ایسا ہے نہیں، اگر کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ایسا آتا ہے تو اسے ہوں چاہیے کہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا اس سے خون کا رشتہ ہے، اور خون ہوں کا رشتہ بہت بڑا ہوتا ہے، ایک دوستی سے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ، اس سے اوپر جو ہے خون کا رشتہ، کیونکہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو ایسا ہوں کرنا نہیں چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ جو اگر وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ آپ ہوں اپنے خاندان والوں کو کہیں کہ تم بھی چھوڑ دو، یا تم انہیں ہوں کوئی نقصان پہنچا رہا، پھر تو انہیں ایکشن لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہوں اگر تم کیا اپنے ایکشن لینا چاہیے؟ کچھ بھی، اگر آپ انہیں نقصان پہنچائیں گے تو وہ بھی آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب نہیں آپ یہاں جیسے بیٹھ کر مثال کے اسلام طور، کی برائی اچھا کرتے ہیں۔ اچھا نفیس بھائی، اس سے پہلے مجھے یہ جواب دیجئے کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ گراؤنڈ لیول پہ یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ تو یعنی میں نے جیسے کہ ابھی بتایا، میرا مسئلہ بتا دوں آپ کو، چلو میرے گھر والے مجھے یعنی جانی نقصان یا مالی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، لیکن سب ہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مطلب ہوں اب یہ کچھ دن پہلے میرے گھر پہ شادی تھی، مجھے ہوں بلایا بھی نہیں گیا، بلایا بھی ہوں نہیں گیا، اور اس کے بعد چلو میں بے شرم بن کے پھر بھی چلا گیا ادھر، تو مجھے ادھر اچھا رکنے بھی نہیں دیا گیا، اچھا میں وہاں سے مجھے نکلنا پڑا۔ پھر دوسرے بار جو ہے ولیمہ کا فنکشن تھا، کیونکہ میرے ہوں اندر تو وہی پیار ابھی بھی ان لوگوں کے لیے ہے نا بھائی، تو میں ہاں تو تو پھر میں جب ولیمہ تھا تو میں پھر ہوں سے بے شرم بن کے جو ہے پھر سے گیا 4 باڈی گارڈ لے کے ساتھ میں، لیکن ہوں وہاں بھی جو ہے وہ مجھے 10 منٹ سے زیادہ مجھے رکنے نہیں دیا گیا، مجھے وہاں سے بھی بھگا دیا گیا۔ تو اب سنو، تو یہ یہ تو گراؤنڈ دیکھو لیول پہ تمہارے جو پریوار آپ کا، بتا رہے ہو، یہ گراؤنڈ لیول پہ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم تو سکون سے جی نہیں سکتے بھائی۔ ایسا ہے بھائی، سنو، اگر تمہارے پریوار والوں نے، خاندان والوں نے ایسا کیا ہے تو بہت بڑا غلط کام کیا ہے،
میرے نظریے میں، اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جس کی بھی شادی ہو، تمہارا بھائی بہن جو بھی ہو، اس کا تو تمہارے سے خون کا رشتہ ہے، ایک دلی محبت بھی ہوتی ہے، اور خاندان والوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو انہیں جواب دینا چاہیے، کسی مولوی سے جواب دلانا چاہیے، یہ تھوڑی نا کہ بے دخل کر دو، اسے مار دو کاٹ دو، یہ تو اچھی بات نہیں، اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا چلو، یہ ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ ہمارے جو نفیس بھائی ہے واقعی میں ان کے اندر چینجز آیا ہے اور ان کی سوچ بدل گئی ہے، اور یہ کہہ رہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی نفیس بھائی، اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہوں رسول اللہ نے، ہمارے ہوں حضرت محمد صاحب نے تو ہوں یہ صاف صاف حکم دیا ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے اسے مار دو، تو پھر آپ کی باتوں کے حساب سے تو رسول اللہ بالکل ایک اچھے انسان ثابت نہیں ہوئے۔ اچھا، جب رسول اللہ نے حکم دیا تھا اس ٹائم کی استھتی کیا تھی اور آج کی کیا ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، کیا کیونکہ کی جو استھتی لوگ بتاؤ وہاں اسلام پہ؟ چھوڑتے تھے وہ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے، جیسے کہ اب آپ یہاں اچھا بیٹھ جاتے ہیں، نبی کو برا کہتے ہیں اور بھی بہت ساری بات کہتے ہیں، تو وہ تو آپ سیدھے ٹارگیٹ پا گئے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ اپنا پریوار چلا رہے ہیں، کسی کو کیا دقت ہوگی کہ آپ کو کوئی دیکھا گا بھی نہیں، نہ بات کرے گا، ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کو ہوئے اپنے گھر کو، آپ یہاں بیٹھ کے اگر دشمنی مول لیں گے تو پھر تو دیکھیں نقصان ہوگا، اور وہی استھتی اس اچھا، ٹائم پہ تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے چلو، جنہوں نے تب اسلام چھوڑا تھا انہوں نے کچھ ان کے خلاف سازشیں کی تھی، تو رسول اللہ کو حکم کیسا دینا چاہیے تھا کہ بھائی اگر کوئی اسلام چھوڑ کے کوئی یعنی سازش کرتا ہے، راز کھولتا ہے، تو اس کو قتل کرو، یہ دینا چاہیے تھا نا، حکم یہ ہوں دینا چاہیے تھا نا۔ ہوں رسول اللہ اچھا نے تو صاف صاف کہا ہے، میں آپ کے سامنے، چونکہ ہم بنا اس کے بات نہیں کرتے دلیلوں کے، میں آپ کے سامنے دلیل بھی رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک دم نارمل جنرل قاعدہ بتایا ہے کہ جس نے ریلیجن چھوڑا اس کو قتل کر دو۔ رکو، چینجز ریلیجن کل ہم، رکو میں آپ کو سکرین بھی بتا دیتا ہوں، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ یعنی اسٹریم کو لائک اور شیئر کرے، کیونکہ مجھے آج لگتا ہے کہ واقعی میں اگر ہمارے نفیس بھائی کے اندر انسانیت ہوگی، اور چونکہ وہ حق کو قبول کریں گے، چاہے سچائی جو ہے، حق جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں ہمارے نفیس بھائی، یار کوئی بھی نان مومن نہ جڑے پلیز، ریکویسٹ ہے، مومنوں کو جڑنے دیجیے، ابھی صرف نفیس بھائی بیک سٹیج میں ہے۔ میں یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں ہر مسلمان سے جاننا چاہوں گا کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے۔ یہ دیکھیے نفیس بھائی، یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، کہاں گئی، یہ دیکھیے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اسلام چھوڑ دے، جو دین کو چھوڑ دے، اس کو مار دو، ٹھیک ہے، اور اچھا، یہ چیز آپ کو، بھیا کون سی حدیث ہے یہ؟ صحیح ہے ہاں مسلم ہے، صحیح بخاری؟ ہاں کون میں سی سب ہے؟ بتاتا ہوں، یہ بلوغ المرام کی حدیث ہے جنہوں نے بخاری سے لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہاں اچھا، لکھا ہے ریلیٹڈ بائی البخاری، ٹھیک ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے نفیس بھائی، یہ دیکھو اب میں لائن سے آپ کو کتنی ساری حدیثیں بتاتا ہوں، دیکھ لو۔ حضرت علی نے، جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو زندہ جلا دیا، اور پھر وہی رسول اللہ کا کال پیش کیا کہ رسول اللہ نے کہا جنہوں نے اسلام چھوڑا اس کو قتل کر دو۔ یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو، صحیح صحیح حدیث ہے، اس کے بعد دیکھو ایک حدیث نہیں ہے، یہ دیکھو ابن عباس کا قول ہے جس نے اسلام چھوڑ دیا یا جس نے دین چھوڑ دیا اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھو، یہ لائن سے اتنی ساری حدیثیں ہے، اور اس میں آپ کو کہیں بھی نہیں دکھے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جس نے اسلام چھوڑ کے پھر سازشیں کی اس کو قتل کر دو، بلکہ آپ دیکھو، آپ ایک چونکہ میرے خیال سے دیوبندی ہے یا مقلد ہے، تو آپ کے جو امام اعظم ہیں حضرت ابو حنیفہ، یا آپ باقی 3 امام کو بھی لے لو، سب کے نزدیک یہی فتویٰ ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اب کچھ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو 3 دن جو ہے سمجھاؤ گے، بتاؤ گے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ایٹ دی اینڈ اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟
ये कोई शर्त नहीं मैं है कि समझ वो गया भाई, समझ गया मैं। एक्टिविज्म चला रहा है या लोगों को भड़का रहा है, कुछ नहीं। सीधा बात ये है कि उसका कत्ल कर दो। तो भाई आप तो अच्छा, अच्छे इंसान है, लेकिन रसूलुल्लाह का क्या किया जाए? ऐसा है, नबी ने जो फतवा दिया, मतलब कि जो भी ऐलान करा या जो भी हुक्म दिया, उसके तो हम अगेंस्ट बिल्कुल जाएंगे नहीं। बाकी आखिरी जो वो है, आपका वक्त को देखते हुए अगर हम सभी का कत्ल करने लगे तो इससे तो इस हिसाब से तो आपके भाई बहन को, माँ बाप को आपका कत्ल कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? तो क्योंकि भाई तुम्हारा उनको खून का रिश्ता है। सुनो ना, तो ये मैं बताता जगत हूँ। में छूट माँ मिली बाप भी का है। कत्ल इसलिए नहीं किया, सुनो ना मेरी बात। माँ नहीं बाप का नहीं, तुम्हारे कत्ल माँ बाप इसलिए, ने तुम्हारा कत्ल इसलिए नहीं किया क्योंकि वे तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप हाँ किसी वे, और के खिलाफ सुनो ना जाओगे, नफीस मतलब कि भाई, वो आपसे नफीस भाई जुड़ा मेरी हुआ नहीं, बात वो तो आपका सुनो, कत्ल बिल्कुल कर देगा। सुनो ना मेरी बात। मुझे ये बताओ हम्म कि रसूलुल्लाह को ये बात नहीं समझनी चाहिए थी कि भाई अगरचे कोई इस्लाम छोड़ देता है, वो किसी का फिर भी बेटा है, किसी का बाप हो सकता है, हम्म किसी का भाई हो सकता है, चलो उसको नहीं पसंद आ रहा है, उसने छोड़ हम्म दिया। ये सजा कहना कि भाई उसको कत्ल किया जाए, कितनी गलत बात है। और इसी के बुनियाद पे तो आज हमारे जितने मोमिन भाई जो ये हरकत करते हैं, यानी बच्चों के साथ, चलो वो इंडिया में है या किसी और जगह पे है, वो कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई है, उनके साथ बात हम्म। बंद, रिश्ता बंद, लोग उसका साथ छोड़ देते, कितनी गलत बात है। तो ये तो तो रसूलुल्लाह की तरफ से ही आ रही है ना। ऐसा है, सुनो, जो नबी ने कह दिया वो तो सर राखो, उसमें तो कोई तो चेंज किया फिर ही नहीं तो जाने का। फिर आप दो, सुनो फिर सुनो आप सुनो दो की भाई, बात सुनो, कैसे बात कर पूरी सकते हो करो यार, नफीस भाई? पूरी बात सुना करो। अब जो हाँ। नबी ने कह दिया, अगर हम उसके हिसाब से चलने लगे, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम्म। आपसे मैं दिल की दुश्मनी नफरत रखता हूँ, ठीक है, हम्म। अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, वो है समझ। पर अगर आप अपने परिवार खानदान वालों के साथ जाकर बैठेंगे तो वो सीधे सीधे तुम्हारा कत्ल नहीं कर देंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कत्ल कर सकता है, क्योंकि उसका हम्म। खून का रिश्ता नहीं है। बस ये तो मसला है। और तुम क्या काम कर रहे हो? तुम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। अगर तुम हम्म। ठीक से रहते तो तुम्हें इतनी बात पूछने की जरूरत भी नहीं थी। इतने नहीं लेकिन लोग हैं जो क्या नाम मेरे है, भाई गैर मुस्लिम नफीस है, भाई, काफिर भी है, सुनो ना नफीस सबका कोई भाई, कत्ल सुनो थोड़ी ना ना कर रहा है। नफीस भाई, मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान कर रहा है कत्ल या नहीं कर रहा, उस पे मेरा सवाल नहीं है। आपने एक जगह पे ये कहा कि कत्ल नहीं करना चाहिए, उसकी भी जिंदगी है, और आप दूसरी जगह पे ये भी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का हुक्म मेरे सर आंखों पे। तो यहाँ तो आपका दोगलापन नजर आ रहा है या मुनाफिकत नजर आ रही है। या तो रसूलुल्लाह को छोड़ दो, या तो फिर ये कहना छोड़ दो कि आपको जीने का हक है या नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है। आवाज आ रही है नफीस भाई? हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजिद भाई भी। साजिद भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। यार मेरे ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है मेरी सबको? साजिद भाई अनम्यूट करो आप, म्यूट पे। हेलो। हाँ नफीस हेलो। भाई आ गई आपकी आवाज। अच्छा, ये जो मैंने आपसे अभी बात की है, ये मैंने खुद का नजरिया दिया है। आप, अगर तो मैं छोड़ आपका रहा हूँ नजर, तो मैं अपने वही आप से तो कह जोड़ रहा हूं ना छोड़ रहा हूँ नफीस भाई। भाई। हम्म नफीस भाई मैं वही तो कह रहा हूं कि हम्म। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका नजरिया काफी अच्छा है, लेकिन इस्लाम का नजरिया, रसूलुल्लाह का नजरिया अच्छा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं। और आपने, चलो नहीं ठीक है, नहीं आप नहीं, भले से अपने नबी मुंह से का नहीं कह तो रहे हो। बिल्कुल सही था, क्योंकि नबी को पता था ये हालात बनेंगे। अगर हम छोड़ रहे तो इस बात का एहसान मानो कि हाँ हम छोड़ रहे हैं। नहीं तो नजरिया मतलब आज भी आपके वही है हिसाब जो से भी नबी फिर का मार है। देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर आप इस्लाम के खिलाफ काम करोगे तो मारूंगे, क्यों क्यों छोड़ दोगे नहीं, कोई? ये बताओ शर्त आप। कहाँ बताई है रसूलुल्लाह ने कि इस्लाम के खिलाफ काम करोगे तो मारना है? अच्छा, जो रसूलुल्लाह तो जो कहाँ। आपने हदीस, सुनो सुनो, जो आपने हदीस दिखाई है, सही मुस्लिम सही बुखारी तो दिखाई नहीं, आपने पता नहीं कौन कौन सी हदीस दिखाई है। मैं अरे मेरे जब तक भाई खुद ना ये देखो पकड़ूं मैं, तो आप कैसे भाई यकीन करूंगा? अच्छा, अच्छा, ये देखो, आप सिर्फ सही बुखारी और इसको मानोगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बुखारी में अगर बता दूं आपको तो। अच्छा, मैं गूगल की लिखी हुई कैसे मान लूं भाई? मैं तो किताब की पढ़ी हुई मान नहीं, लूंगा। अब ये देखो आजकल तो बुखारी यहूदी की के हदीस हिसाब आ से गई। चल रहा है ना गूगल। ये लो लो,
ये देखो बुखारी की हदीस आ गई मेरे भाई, मैं आपको जो बोलोगे वो पेश करूंगा। देखो आपकी सोच बहुत देखो अच्छी है, अभी भी देखो आपको देखो ये भाई, सुनो, ये जो आप गूगल के हिसाब से जिस इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसे मानते नहीं, गूगल नहीं, क्योंकि यहूदियों ने बहुत सी सुन्ना डॉट बातों में कॉम है। छेड़छाड़ कर दी है। नहीं, ये अच्छा सभी अच्छा सभी जो अच्छा इंटरनेट पे चल रहा है, जो आप किताब लेके क्यों नहीं खोल के बैठते सामने, हाँ भाई ये अच्छा किताब में अच्छा इसमें नफीस भाई, ये बुखारी है, ये लिखे नफीस हुए भाई, भाई, नफीस ये भाई दिखा नहीं, पढ़ लो। मेरी बात सुनो ना, नफीस भाई मेरी बात हम्म। सुनो, चलो इसको ऐसे करते हैं। आपको ये यकीन नहीं हो रहा है कि रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ठीक है? नहीं, आप मुझे ये यकीन है, कहो, अगर नबी ने ये हुक्म दिया है, मैंने तुमसे अभी बताया है, मैं नबी के हुक्म को ही मानूंगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं है। अल्लाह तो आप के नबी रसूल ने के ये बहुत हुक्म चीजों में को, हुक्म दिया, अल्लाह आप के नबी रसूल ने के तो ये ये भी कहा, हुक्म सुनो को, सुनो सुनो, अल्लाह के नबी ने तो हुक्म ये भी दिया है कि जितने भी बुत हैं और ये मजार जो है, कब्रों को मजार बना रखे हैं, इन्हें एक तोड़ दो, इन्हें हटा दो। कितने हम तोड़ रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। चाहे अगर मुसलमान चाहे तो तो मतलब पूरी दुनिया के आप बुत को तोड़ रसूलुल्लाह दे। की बात पे आप अमल नहीं करना चाहते? नहीं, अमल कर रहे हैं, पर हम किसी को एक ऐसे अभी प्यार से समझा रहे हैं। समझ जाओ, नहीं तो, बेहतर है इस्लाम में लौट जाओ, तो नहीं तो नुकसान उठाओगे, जाने तक मरने के बाद क्या नुकसानों क्या में जाओगे। करोगे? क्या नहीं, तुम करोगे? तो नुकसान में हो। ये इस सब क्या करोगे? जिल्लत की क्या बात है भाई, अगर तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें घर शादी में भी नहीं कुछ दे रहे, क्या इससे बड़ी करोगे? जिल्लत की क्या बात हो सकती है तुम्हारे लिए। नहीं करने एक को मिनट तो रुको, बहुत क्या कुछ भी करोगे? कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं भी कर अभी, सकता है। नफीस भाई देखो जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। आपने कहा कि प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। अगर नहीं मानेंगे, नहीं मूर्ति पूजा बंद करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम्म। क्या करोगे फिर? अल्लाह की लानत है तुम पे, फिर जब वक्त खराब आएगा फिर बता के नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो क्या करोगे? जो भी अल्लाह का हुक्म है, जो भी नबी का हमें हुक्म है, बुतों को तोड़ने का आपने काम अभी जो खुद हमने हुक्म बता अफगानिस्तान दिया, में किया। रसूलुल्लाह ने कहा कि मजारों को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो, अभी खुद आपने हाँ बताया। हाँ तो ये हाँ। कब करोगे फिर? क्यों, अफगानिस्तान में तुमने क्लियर कर दिया है, जहाँ भी इस्लामिक हुकूमत आ रही है वहां पे सब क्लियर होता जा रहा है। अच्छा इंडिया में कब करोगे फिर? जब इस्लामिक हुकूमत आ जाएगी। उसके लिए क्या करोगे इस्लामिक हुकूमत लाने के लिए? ये लोग अपना जब इस्लाम में लौट आएंगे, ये अपना आप ही हटा देंगे इन चीजों को। अरे अरे नफीस भाई यार जोक मारते हो यार। नहीं नहीं, इसमें चलो जो अच्छा क्या बात एक है है भाई, कि तुम्हें नफीस नहीं भाई लगता जो कि है लोग वो जो इस्लाम में कट्टर आएंगे। सोच थी, एक मिनट रुको नफीस भाई, नफीस भाई की जो कट्टर सोच थी कम से कम वो इतने हद तक तो नीचे आ गई है कि आज वो खुल के ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है तोड़ दो तो हम जाके उसको तोड़ेंगे। अब ये इस बारे में आ गए हैं कि जब वो खुद से इस्लाम लाएंगे तब उसको तोड़ा जाएगा, वो खुद तोड़ देंगे, मतलब वो खुद तोड़ देंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। तो इतना तो इनका ईमान जो है वो डगमगा गया है। और दूसरी बात नहीं इन्होंने नहीं, जब हमारा पहले ईमान तो कोई इतना, डगमगाया गया है भाई, कुछ नहीं, कोई तो फर्क कब नहीं तोड़ रहे आया। हो फिर? नहीं, तो इंशाल्लाह कब जब वक्त तोड़ोगे? आएगा पता चल जाएगा, जब वक्त आएगा तो तुम इंशाल्लाह। तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? फावड़ा नहीं, लेके जब जाओगे हमें, या नहीं जाओगे? सुनो सुनो सुनो, जब वक्त आएगा ना सबको सब पता चल जाएगा। आज चलो नफीस भाई जो है हमारे वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। और जो इन्होंने पहले ये कहा था कि जो इस्लाम छोड़ देता है उनके घर वालों को उनके साथ अच्छा रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो उनकी सोच से हमारे नफीस भाई की सोच लाख दर्जे अच्छी है। मैं सलूट करता हूं नफीस भाई को कि उनकी सोच रसूलुल्लाह जैसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई, हम किसी और मोमिन से सोच तो बात भाई करते हैं, वही है, आपने पर अपनी क्या सोच करूं, बता दी। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, सोच तो वही है। क्या समझे आप। सोच है आपकी? जो क्या मेरे सोच है? नबी की है, जो भी नबी का हुक्म है मतलब वो मारना हमारे है? हाँ, पर वो क्या करें तो ना, मारना है आपको भी? इंसानियत है बस, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि तुम समझ जाओ। देखिए 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 गाइस सब ये देखिए, नफीस भाई जितनी बार अपने मुंह से वापिस। बातें निकाल रहे हैं, रुको ना नफीस भाई, उनके वो रसूलुल्लाह की इंसानियत पे सवाल उठाते जा रहे। कैसे मैं बोल देता हूँ, अभी मैंने नहीं नहीं उनको नहीं पूछा कि यार रुको यार, नफीस भाई मैं आपको मौका देता हूँ ना, थोड़ा रुको ना। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि रसूलुल्लाह जो है, मैं मेरी वही सोच है जो रसूलुल्लाह की है। क्या सोच है? कि मुर्तदों को मारना चाहिए, ठीक है। पहले उनकी सोच अलग थी, उन्होंने बोला नहीं मारना नहीं चाहिए, किसी के माँ है किसी का बेटा है वो उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है।
बाद में इन्होंने कहा नहीं, रसूलुल्लाह की जो सोच है वो मेरी सोच है। तो मैंने कहा फिर आप भी मारना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मारेंगे, थोड़ी इंसानियत पहले दिखाएंगे, थोड़ा समझ जाए सुधर जाए तो अच्छा है। इसका मतलब ये इंसानियत का काम है कि कोई रिलीजन छोड़े या नहीं छोड़े उसको ना मारा जाए, और रसूलुल्लाह इस इंसानियत के काम से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। उसी चीज को हजरत अली ने भी किया है। चलो नफीस नहीं, भाई, ये बहुत भी शुक्रिया ये यार, भी आप नबी किसी का और ही से बात हुक्म कर था कि लेते। आँख भी छूने छूट दी जाए, नबी का ही हुक्म मान रहे अभी हम, क्योंकि छूट देने का काम भी नबी ने ही कहा था कि छूट दो इन्हें। नहीं कहा है। पर जिस दिन सिर से ऊपर पानी जाएगा ना, उस दिन पता चल जाएगा सबको। चलो ठीक है, ओके ठीक है। नफीस भाई, बहुत शुक्रिया।